Wind power plants. So first point is definition. A wind power plant is a facility that generates electricity by converting the kinetic energy of the wind into electrical energy using wind turbines. సో విండ్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది విండ్ను ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీలో ఫామ్లో ఉన్న ఎనర్జీని వీఆర్ కన్వర్టింగ్ టు అనదర్ ఫామ్ which is electrical energy by using wind turbines. Second is the kinetic energy of the wind is converted into mechanical energy by the turbine blades, which then drives a generator to produce electricity. సో ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విండ్లో ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చడం లేదు, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఫస్ట్, లేటర్ ఆన్ దట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ is converted to electrical energy. So wind turbines are mainly classified into two types. So there are two types of wind turbines. They are horizontal axis wind turbine. Second one is vertical axis wind turbine. So ikkada two types of wind turbines ఉన్నాయి. సో రెండు ఈ డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు. సో ఒకటి హారిజాంటల్ యాక్సిస్ విండ్ టర్బైన్. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్. సో యాక్సిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్. So that's why it is named as horizontal axis wind turbine, and here it is a vertical axis wind turbine. So these are the layout diagrams of the wind turbine: horizontal axis wind turbine and vertical axis wind turbine. So ikkada kinetic energy, wind yokka kinetic energy ni we are converting to electrical energy. So kinetic energy a wind వచ్చి blades touch చేస్తుంది, blade starts rotating, and this speed of this rotor is very low, కాబట్టి we have to convert that to high speed shaft. high speed convert చేసి ఆ high speed rotor is connected to the alternator, and at the alternator we are converting to electrical energy. We are harnessing electrical energy. The major components of wind power plant are rotor, blades, low speed shaft, gearbox, high speed shaft, tower, nozzle and generator. Now let us see one by one. So important components of the wind power plant. Rotor. So rotor em chestundi? Rotor consists of the blades and hub. It captures the kinetic energy of the wind and converts it into rotational energy. ఈ రోటార్కు ఈ బ్లేడ్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి అనమాట. ఈ బ్లేడ్స్ ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విండ్ వచ్చి ఈ బ్లేడ్స్ని టచ్ చేస్తుంది, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద విండ్. ఇక్కడ ఈ రోటార్ దగ్గర వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ది రొటేషనల్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ ఏ మెకానికల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి రోటార్ దగ్గర విండ్లో ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాము, రొటేషనల్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాము. బ్లేడ్స్. సో ఈ ఎయిర్ వచ్చి విండ్ వచ్చి బ్లేడ్స్కి టచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్లేడ్స్ వచ్చి ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది రోటర్. కాబట్టి బ్లేడ్స్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతాయో రోటర్ ఆఫ్ ద విండ్ టర్బైన్ మూవ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ది ఏరోడైనమిక్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఇంటరాక్ట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ది విండ్. రోటార్ అనేది చిన్న సైజులో ఉంటుంది, కాబట్టి విండ్తో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఎక్స్పోజ్ కాలేదన్నమాట రోటార్. కాబట్టి దానికోసం వీఆర్ యూజింగ్ బ్లేడ్స్. సో నౌ బ్లేడ్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది విండ్. ఎప్పుడైతే విండ్ బ్లేడ్స్ టచ్ అవుతాయో బ్లేడ్ స్టార్ట్స్ రొటేటింగ్, రోటార్ స్టార్ట్స్ రొటేటింగ్. ఎందుకంటే బ్లేడ్స్ రోటార్ కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి. దేర్ షేప్ అండ్ యాంగిల్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఎనర్జీ క్యాప్చర్. నెక్స్ట్ ఈజ్, సో బ్లేడ్స్ తర్వాత రోటార్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది లో స్పీడ్ షాఫ్ట్. సో రోటార్ అనేది లో స్పీడ్ షాఫ్ట్కు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. వీ క్యాన్ సీ ఇన్ ది డయాగ్రామ్. Here if you see, rotor is connected to the low speed shaft. So whether in the horizontal axis turbine or vertical axis turbine, rotor is connected to the low speed shaft, and the low speed shaft is connected to the gearbox. Gearbox is connected to the high speed shaft. High speed shaft is connected to the alternator.
Low speed shaft. This shaft connects the rotor to the gearbox. So what is the link? So ఇక్కడ low speed shaft అనేది it is in between a rotor and the gearbox. It rotates at the same speed as the rotor, typically at a low RPM, rotations per minute. ఈ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ అనేది రోటార్కును గేర్ బాక్స్కి మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ కనెక్ట్స్ ది రోటార్ అండ్ ది గేర్ బాక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్? లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది రోటార్. స్పీడ్ ఆఫ్ ది రోటార్ ఎలా ఉంటుంది? వెరీ లో ఆర్పిఎం, రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. గేర్ బాక్స్. సో what is the purpose of the gearbox? The gearbox increases the rotational speed from the low speed shaft to the high speed shaft. This is necessary because the generator requires higher speeds to produce electricity efficiently. So ఇది అర్థం చేసుకుంటే ముందు టు రియలైజ్ దిస్ గేర్ బాక్స్, బిఫోర్ రియలైజింగ్ దిస్ గేర్ బాక్స్ లెట్ us అనలైజ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మర్, మెకానికల్ అయితే గేర్ బాక్స్ అంటాం అనమాట. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ పర్పస్ ఏమి? టు ఆల్టర్ ది వోల్టేజ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ది పవర్. సో పవర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిస్టర్బ్ చేయకోకుండా వోల్టేజ్ ఆల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అన్న చేస్తుంది, డిక్రీజ్ అన్న చేస్తుంది. దానికి తగ్గట్టే కరెంటు తగ్గుతుంది, పెరుగుతుంది. వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంటు తగ్గుతుంది, వోల్టేజ్ తగ్గితే కరెంటు పెరుగుతుంది. బట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈజ్ పవర్ విచ్ ఈజ్ సేమ్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ సైడ్ అండ్ ది సెకండరీ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్. కాబట్టి అదేవిధంగా మెకానికల్ సిస్టంలో గేర్ బాక్స్. సో గేర్ బాక్స్ ఏం చేస్తుంది? పర్పస్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ టు ఆల్టర్ ది స్పీడ్. సో లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ ఉన్నది హై స్పీడ్ షాఫ్ట్కి మారుస్తుంది, హై స్పీడ్ షాఫ్ట్ ఉన్నది లో స్పీడ్ షాఫ్ట్కి మారుస్తుంది. ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ ఏమి? లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్కి మార్చాలన్నమాట. దట్ ఈజ్ నెసెసరీ బికాస్ జనరేటర్లో ఏం జరుగుతుంది? జనరేటర్ రోటర్ ఈజ్ కట్టింగ్ ది ఫ్లక్స్ ఆర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ కట్టింగ్ ది దెర్ ఈస్ ఏ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ది ఫ్లక్స్ అండ్ ది వైండింగ్. సో అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి హియర్ హై స్పీడ్ రోటార్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో దానికోసము వీఆర్ ఫోర్స్డ్ టు స్టెప్ అప్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్. సో లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ నుంచి హై స్పీడ్ షాఫ్ట్కు తీసుకొని పోవాలి. దట్ వీ క్యాన్ డూ విత్ ది గేర్ బాక్స్. సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్. This shaft connects the gearbox to the generator and rotates at a much higher speed than the low speed shaft. So ikkada what is the output of the gearbox in this wind power generation ante that is connected to the high speed shaft. ఇప్పుడు హై స్పీడ్ షాఫ్ట్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? హై స్పీడ్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్స్ ది గేర్ బాక్స్ టు ది జనరేటర్ రోటార్. కాబట్టి హై స్పీడ్ షాఫ్ట్ చాలా హై స్పీడ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఆర్పిఎం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ టవర్. ది టవర్ సపోర్ట్స్ ది నాసెల్ అండ్ రోటార్. ఇట్ ఎలివేట్స్ ది బ్లేడ్స్ టు ఏ హైట్ వేర్ ద విండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ మోర్ consistent. So ikkada we can see the tower in the diagram. So tower, so this is the tower. Ikkada tower purpose emi? It is protecting, it is giving mechanical support to the nozzle. This is a nozzle and this is a rotor. It is giving mechanical support to the nozzle and the rotor, and at the same time we are increasing the height of the power plant, wind power plant యొక్క height పెంచుతున్నాం అన్నమాట. సో బికాస్ యాజ్ వీ మూవ్ అప్వర్డ్, దట్ ఈస్ ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగే కొద్దీ స్పీడ్ ఆఫ్ ది విండ్ ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మెకానికల్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో వీఆర్ కలెక్టింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది విండ్ విచ్ ఈస్ అట్ హయ్యర్ ప్లేసెస్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఆల్టిట్యూడ్. సో నాసెల్ మీన్స్ just it is enclosing all the important components and it is protecting the important components from the weather. So this is the enclosure at the top of the tower that houses the gearbox, generator, high speed shaft, low speed shaft and other components. It protects them from environmental factors. And last one is the generator converts the mechanical energy from the high speed shaft into electrical energy. సో ఇక్కడ జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే హై స్పీడ్ షాఫ్ట్ దగ్గర ఉన్న
మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. అండ్ ఫాలోడ్ బై పవర్ హౌస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తామో అదంతా కూడా వీఆర్ గివింగ్ టు ది బస్ బార్స్ ఆర్ గ్రిడ్ త్రూ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్, circuit breakers and isolators. So these components work together to harness wind energy, convert it into mechanical energy and then into usable energy. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ విండ్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాము అండ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. And that is all about wind power plants.